ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਯੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਬਸਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਹੋਂ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ
गजा के रसना करिए पवित्र, असीस बख्शो सिर ते मेहर पर हथ रखो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु तीसरे पातशाह तीसरे गुरु नानक महाराज जी का मारू राग दे विच पावन शब्द जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1053 अंग ते सुभाईमान है। इस शब्द की विचार आप प्रारंभ करिए। आओ सतगुरु तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी की व्याख्यान करते हैं शब्द दे विच। सो सच सेवियो सिरजनहारा, शब्द दुख निवारणहारा। धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी सेवा दे पुंज। सतगुरु पातशाह महाराज जी संसारी जीवां नूं उपदेश दे रहे ने, हे गुरमुखो, हे संसारी जीवो, उस सच अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु नूं सिमरना करो जो सारी सृष्टि का सिरजनहार है, जिसने सारी सृष्टि साजी हुई है, जो इस सारी कायनात का खुद मालक है। उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं सिमरना करो। महाराज जी कहते केवल एक अकाल पुरख की पूजा करो, दूसरा नहीं। क्योंकि सतगुरु महाराज जी कहते एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। दूजा महाराज जी कहते दूजा काहे सिमरी है, दूजा क्यों सिमरना, उन्होंने क्यों सिमरना, ओदा क्यों जाप करना। जो जम्मै ते मर जाए, जेड़ा खुद जम्मण मरण दे विच है, खुद जमदा ते मरदा है। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहते उन्होंने क्यों सिमरना है। दूजा काहे सिमरी है, धन गुरु नानक पातशाह महाराज। दूजा काहे सिमरी है, जम्मै ते मर जाए, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। गुरु अमरदास महाराज जी की पावन बाणी भी यही कह रही है कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं सिमरो। गुरु नानक बाबा जी भी कह रहे ने, जिहड़ा जल ते थल दे विच हर थां दे विच घट घट दे विच समाया होया है, उस एक अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन करो, उस दी पूजा करो। बाकी जिहड़ी पूजा है, बाकी जिहड़ा सिमरन है, अज का सतगुरु पातशाह महाराज जी का पावन हुक्म भी यही कह रहा है। जो अमृत वेले धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्ची सरकार ने पावन हुक्मनामा बख्शिश किया, वो भी यही कह रहा है कि एक अकाल पुरख नूं सिमरो। दुनिया नानक सालाए जो मरवांसी, दुनिया नूं क्यों सलाउणा, दुनिया की क्यों झूठी खसामद करनी है, दुनिया नूं क्यों वड्याउणा है। दुनिया तो खत्म होने वाली है। दृष्टमान है सगल मथेना, जो भी वस्तु इन्हां नेत्रां दे नाल दिखदी है, सतगुरु पातशाह महाराज जी कहते सारी नाश होने वाली है। एक अकाल पुरख की आराधना करो, एक परमेश्वर दे नाल, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे नाल सतगुरु महाराज जी ने सानू जोड़िया है, शब्द दे नाल जोड़िया है, सच अकाल पुरख दे नाल जोड़िया है, जिहड़ा कदे भी नाश नहीं होंदा है। साहिब मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ये हमेशा ही रहिंदा है। गुरु नानक बाबा जी ने जपजी साहिब की रमता दे विच यही बख्शिश की है कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु आद सच, जिहड़ा सच है परमेश्वर है, वो आद विच भी सी, जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी सी, जुगाद विच वो जुगां विच भी सी, है भी सच। वो सच अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु हुण भी है। नानक होसी भी सच, अगे वास्ते भी भाव हमेशा वास्ते वो सच परमेश्वर वाहिगुरु रहेगा, क्योंकि वो है ही सच है। जिहड़ा सच हुंदा है वो कदे नाश नहीं हुंदा, उसका नाम ही सतनाम है। वाहिगुरु
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੱਚ ਸੇਵਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕੋ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ? ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਪੇ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਗੋਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਥਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਪਾਰਾਵਾਰ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਰਤਾਏ, ਇੱਕ ਜਨ ਸੱਚ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ
ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸੇਵੈ ਸਾਚ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਮੇ ਸੱਚ ਸਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਨਹੀ ਵਣਜ ਆਕਾਂਸ਼ੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਵਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਕੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰ ਭਗਤਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਇਸ ਜਨਮੇ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪਰਾਣੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਣ ਲਾਲਚ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪਰਾਣੀ। ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਇਸ ਜਨਮੇ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹੈ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀਵ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੇਠ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ
ਉਹ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ? ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ, ਬਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਜਿਆ, ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇ ਸੱਚ, ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕਾ ਫਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਲੱਭ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਜਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਪਾਲੋਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।